Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, part chapter, 2 number shlok. Dharma projita kaitavotra. Dharma projita kaitavotra. Paramo nirmat saranam satam vedyam. Paramo nirmat saranam satam. Vedyam vastavam atra vastu. Vidyam vastavam atra vastu. Shivadam tapatrayunmulanam. Shivadam tapatrayunmulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. Kimba Parayishvara Sadra. Kimba Parayishvara Sadyo. Hridiya Varudhatriyatra Kritivi. Vidya Varudhyate atra pritivi. Sushosho Vistat Khanata. Shushushu Vishtat Kshanat. Dharma Prajutta Kaitavatra. Dharma Pujita Kaitavatra. Paramo Nirmat Saranam Satam. Paramo Nirmat Saranam Satam. Vedam Vastavam Atravastu. Vidyam Vastavam atra vastu. Shivadam Tapatrayun Mulanam. Shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. Kimba Paririshvaraha. Kimba Parayishvaraha. Saidodhini avarudhyate yatra. Sadyo Vidya Vadhu Varudhyate yatra. Kritibhi shushrusubhistat khana. Pritivi Sushu Sakshana. Dharma Projita Koitavotra. Dharma projita kaitava atra. Paramo Nirmat Saranam Satam. Paramo nirmat saranam satam. Vidyam Vastavam atra vastu. Vedyam vastavam atra vastu. Shivadam tapatrayon mulanam. Sivadam tapatrayun unnalam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. Kimba Parayishvaraha. Kimba Parayishvaraha. Sadyo Hridya Badhuradhyate atra. Saddharhidya varudhyate yatra. Kritibhi Shushushu Vishtat Kshana. Kritibhi shushushobhistat kana. Completely rejecting all religious activities Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavat Puran This Bhagavat Puran propounds propounds the highest truth, the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. who are fully pure in heart. The highest truth is The highest truth is reality reality distinguished from distinguished from illusion illusion for the welfare of all. for the welfare of All. all. Such truth Such truth uproots the uproots the threefold miseries. threefold miseries. The beautiful Bhagavatam The beautiful Bhagavatam
compiled by the great sage Vyasadeva, compiled by the great sage Vyasadeva, is sufficient is sufficient in itself in itself for God realization. for God realization. What is the need of any other scripture? What is the need of any other scriptures? As soon as one attentively As soon as one attentively and submissively and submissively hears the message of Bhagavatam, hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established the Supreme Lord is established within his heart. in his heart. জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সে সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস এই শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনো শাস্ত্র গ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। Purport by Srila Prabhupada. Religion includes 4 primary subjects, namely pious activities, economic development, satisfaction of the senses, and finally liberation from material bondage. Irreligious life is a barbarous condition. Indeed, human life begins when religion begins. Eating, sleeping, fearing, and mating are the 4 principles of animal life. These are common both to animals and to human beings, but religion is the extra function of the human being. Without religion, human life is no better than animal life. Therefore, in human societies, there is some form of religion which aims at self-realization and which makes reference to man's eternal relationship with God. In the lower stages of human civilization, there is always competition to lord it over the material nature, or in other words, there is a continuous rivalry to satisfy the senses. Driven by such consciousness, man turns to religion. He thus performs pious activities or religious functions in order to gain something material. But if such material gains are obtainable in other ways, then so-called religion is neglected. This is the situation in modern civilization. Man is thriving economically, so at present he is not very interested in religion. Churches, mosques and temples are now practically vacant. Men are more interested in factories, shops and cinemas than in religious places which were erected by their forefathers. This practically proves that religion is performed for some economic gains. Economic gains are needed for sense gratification. When one is baffled in the pursuit of sense gratification, he takes to salvation and tries to become one with the Supreme Lord. Consequently, all these states are simply different types of sense gratification. In the Vedas, the above mentioned 4 activities are prescribed in the regulative way so that there will not be any undue competition for sense gratification. But Srimad Bhagavatam is transcendental to all these sense gratificatory activities. It is purely transcendental literature which can be understood only by the pure devotees of the Lord who are transcendental to competitive sense gratification. In the material world, there is keen competition between animal and animal, man and man, community and community, nation and nation. But the devotees of the Lord rise above such competitions. They do not compete with the materialists because they are on the path back to Godhead, where life is eternal and blissful. Such transcendentalists are non-envious and pure in heart. In the material world, everyone is envious of everyone else, and therefore there is competition. But the transcendental devotees of the Lord are not only free from material envy, but are well-wishers to everyone, and they strive to establish a competitionless society with God in the center. The contemporary socialist conception of a competitionless society
is artificial because in the socialist state there is competition for the post of dictator. From the point of view of the Vedas or from the point of view of common human activities, sense gratification is the basis of material life. There are three paths mentioned in the Vedas. One involves fruitive activities to gain promotion to better planets. Another involves worshipping different demigods for promotion to the planets of the demigods, and another involves realizing the absolute truth and his impersonal feature and becoming one with him. The impersonal aspect of the absolute truth is not the highest. Above the impersonal feature is the Paramatma feature, and above this is the personal feature of the absolute truth or Bhagavan. Srimad Bhagavatam gives information about the absolute truth in his personal feature. It is higher than impersonalist literatures and higher than Jnana Kanda divisions of the Veda. It is even higher than the Karma Kanda division and even higher than the Upasana Kanda division because it recommends the worship of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. In the Karma Kanda, there is competition to reach heavenly planets for better sense gratification, and there is similar competition in the Jnana Kanda and Upasana Kanda. The Srimad Bhagavatam is superior to all these because it aims at the Supreme Truth, which is the substance or the root of all categories. From Srimad Bhagavatam, one can come to know the substance as well as the categories. The substance is the absolute truth, the Supreme Lord, and the emanations are relative forms of energy. Nothing is apart from the substance, but at the same time, the energies are different from the substance. This conception is not contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with the Janmadi Asya Sutra. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one with and different from the Lord is an answer to the mental speculator's attempt to establish the energy as the absolute. When this knowledge is factually understood, one sees the conception of monism and dualism to be imperfect. Development of this transcendental consciousness grounded in the conception of simultaneously one and different leads one immediately to the stage of freedom from the threefold miseries. The threefold miseries are those miseries which arise from the mind and body, those miseries inflicted by other living beings, and those miseries arising from natural catastrophes over which one has no control. Srimad Bhagavatam begins with the surrender of the devotee unto the absolute truth, absolute person. The devotee is fully aware that he is one with the absolute and at the same time in the eternal position of servant to the absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the Lord of all his service, and therefore he is always troubled by the threefold miseries of life. But as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all miseries. As long as the living entity is trying to master material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately freed from material encumbrances. Over and above this, Srimad Bhagavatam is a personal commentation on the Vedanta Sutra by Sri Vyasadeva. It was written in maturity of his spiritual life through the mercy of Narad. Sri Vyasadeva is the authorized incarnation of Narayan, the personality of Godhead. Therefore, there is no question as to his authority. He is the author of all other Vedic literatures, yet he recommends the study of Srimad Bhagavatam above all others. In other Puranas, there are different methods set forth by which one can worship the demigods, but in the Bhagavatam only the Supreme Lord is mentioned. The Supreme Lord is the total body, and the demigods are the different parts of that body. Consequently, by worshipping the Supreme Lord, one does not need to worship the demigods. The Supreme Lord becomes fixed in the heart of the devotee immediately. Lord Chaitanya Mahaprabhu has recommended the Srimad Bhagavatam as the spotless Puran and distinguishes it from all other Puranas. The proper method for receiving this transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance. This word is Sushrushru. One must be anxious to hear this transcendental message. The desire sincerely hear is the first qualification. Less fortunate persons are not at all interested in hearing this Srimad Bhagavatam. The process is simple, but the application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversations, but when invited to attend a meeting of devotees to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant.
Sometimes professional readers of the Bhagavatam immediately plunge into the confidential topics of the pastimes of the Supreme Lord, which they seemingly interpret as sex literature. Srimad Bhagavatam is meant to be heard from the beginning. Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this sloka. One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the great sage Vyasadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam. Without undergoing the different stages of Vedic relation set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramahansa simply by agreeing to receive this message. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Swami Niti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipa Pradayine Gaura Katha1.1.2 Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunnavadi Pasata Desatarine Mukhaṁ karoti vācālam paṅguṁ langhayate girim jatkripa tamahaṁ vande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat। এই শ্লোকটো খুব ধুনীয়া। ধৰ্মা প্ৰযোজিত কৈতৱত্ৰা পৰমা নিৰ্মশৰণাম শতাম Vedyam Vastab Matra Vastu Sivadang Trapa Unmalanam Unmalanam সম্পূৰ্ণ ৰূপে উৎপাদিত কৰা, শেষ কৰা, একেবাৰে শেষ কৰি দিয়া। কিয়ে শেষ কৰে? কি শেষ কৰে? তাপ ত্ৰয়, ত্ৰিতাপ, সেই ত্ৰিতাপ জ্বালা। ইয়াত কৈছে যে জড় বাসনাযুক্ত সকলো ধৰণৰ ধৰ্ম সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰিব লাগে। বৰ্জন কৰি সেইকাৰণে এই ভাগৱত পুৰাণে পৰম সত্যক প্ৰকাশ কৰিছে, যিয়ে কেৱল সৰ্বোত্তভাৱে নিৰ্মল হৃদয়ৰ ভক্তসকলেই অকল ইয়াক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে। পৰম সত্য হ'ল পৰম মংগলময় বাস্তৱ বস্তু। সেই সত্যক জানিব পাৰিলে ত্ৰিতাপ দুখ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হয়। পৰম সত্য মানে ভগৱানক যদি জানিব পাৰে, ভগৱানক জানিব পাৰে, ইয়াত কৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে ত্ৰিতাপ নাইকিয়া হৈ যায়। উন্মূলনম সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে ব্যাসদেৱে এই শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ ৰচনা কৰিছে আৰু ভগৱত তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ংগম কৰোঁতে কৈছে যে ভগৱত তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ংগম কৰাৰ কাৰণে এই ভাগৱতমেই যথেষ্ট আৰু কোনো শাস্ত্ৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কোনোবাই যদি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে একাগ্ৰতাভাৱে এই ভাগৱতৰ বাণী শ্ৰৱণ কৰে, কৈছে যে তেওঁৰ হৃদয়ত কি হ'ব? ভগৱত তত্ত্বজ্ঞান প্ৰকাশিত হয়। ভাগৱতৰ বাণী কোনোবাই যদি সদায় শ্ৰৱণ কৰে, কেনেকৈ শ্ৰৱণ কৰিব কৈছে? ভক্তি সহকাৰে, শ্ৰদ্ধা সহকাৰে যদি কোনোবাই শ্ৰৱণ কৰে, তেন্তে কৈছে যে হৃদয়ত ভগৱত তত্ত্বজ্ঞান প্ৰকাশ পায়। ইমান দৰকাৰী ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাটো। সেইকাৰণে আমি ভাগৱত আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শ্লোক এটা যে গাওঁ, নিত্যম ভাগৱত সেৱায়। আমি যদি সদায় যোনে ভাগৱত কৰে, তেতিয়া কি হয়? সদায় ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি থাকিলে কি হয়? ভক্তিৰ ভৱতি নৈষ্ঠকি, একান্তিক ভক্তি আহে। আৰু যিমান নষ্টপ্ৰায়সু অভদ্ৰেষু নিত্যম ভাগৱত সেৱায়, নষ্টপ্ৰায়সু অভদ্ৰেষু, যিমান বেয়া যিমান আছে, অশুভ যিমান আছে, যিমান কলুষতা যিমান আছে, এইবিলাক কি হৈ যায়? নিজে নাশ হৈ যায়। ইমান শক্তিশালী ভাগৱত। কাৰণ শ্ৰীমদ ভাগৱত আৰু প্ৰণমেশ্বৰ ভগৱানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। ভগৱানৰ শ্ৰীমুখ নিঃসৃত বাণী আৰু ভগৱানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। ভগৱানৰ লীলা আৰু ভগৱানৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই। ভগৱানৰ দিব্য নাম আৰু ভগৱানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। ভগৱানৰ স্মৰণম
ভগৱানক স্মৰণ কৰি থাকিলে তাৰ আৰু ভগৱানৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই। কাৰণটো হৈছে যে এতিয়া আমাৰ যদি আজি পিয়াহ লাগে, এতিয়া মোৰ পিয়াহ লাগিছে, মই এতিয়া বটলৰ পৰা পানী খালোঁ। মই যদি মুখেৰে কৈ থাকোঁ পানী 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 পানী, মোৰ পিয়াহ গুচিব নেকি? নুগুচে। মোৰ যদি পিয়াহ গুচিব লাগে তেন্তে মই সঁচাকৈ পানী খাব লাগিব। সেইটো হৈছে জড় জগতৰ এইটো ডুৱেলিটি। আৰু পৰমেশ্বৰ ভগৱান যিহেতু চিন্ময় আৰু হি ইজ দ্য এবছলিউট ট্ৰুথ, পৰম সত্য, সেইকাৰণে ভগৱান আৰু তেওঁৰ লগত ৰিলেটেড সকলোবোৰৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। সেইকাৰণে নাম কোৱা হয় যে আমি যেতিয়া হৰিনাম লওঁ, হৰিনাম লোৱা আৰু হৰিনামৰ মাজত ভগৱানৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। অভিন্নতম নাম নামিনা, নাম আৰু নামীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। সেইকাৰণে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক কোনোবাই এনেকুৱা বহুত উল্লেখ আছে, বহুত লীলা আছে, যাৰ মাধ্যমত যোনে সদায় পৰমেশ্বৰ ভগৱানক অকল মানসিকভাৱে সেৱা কৰি আহিছে। এজন চাউথ ইণ্ডিয়ান ব্ৰাহ্মণ আছিলে, তেওঁ অতি দুখীয়া আছিলে, একেবাৰে দুখীয়া, কিন্তু তেওঁ ভগৱানক, কাৰণ গীতাত ভগৱানে কৈছে পত্ৰম পুষ্পম ফলম তয়ম য়মে ভক্ত প্ৰয়াচ্ছতি, ভক্তি সহকাৰে কোনোবাই যদি মোক পত্ৰ আৰু অকণমান পানীও দিয়ে, চব মই ভক্তি সহকাৰে দিলে মই গ্ৰহণ কৰোঁ। সেইকাৰণে তেওঁ জানে ব্ৰাহ্মণজনে সেইকাৰণে কি কৰে, পৰমেশ্বৰ ভগৱানক নিজৰ দিবলৈতো একো নাই হাতত, সদায় মানসিকভাৱে ভগৱানৰ সেৱা কৰে, আৰাধনা কৰে, স্তুতি কৰে, চব কৰে, আৰতি কৰে, মানসিকভাৱে চব কৰে। এবাৰ তেওঁ ভগৱানক ভোগ অফাৰ কৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই মানসিকভাৱে বনাই ভোগ অফাৰ কৰে, সকলো মানসিকভাৱে কৰে, ভাৱত কৰে। এদিন তেওঁৰ খুব মন গ'ল যে ভগৱানক পৰমান্ন খুৱাব, পায়স খুৱাবলৈ ইচ্ছা গ'ল। যেতিয়া পায়স খুৱাব ইচ্ছা হৈছে, এতিয়া তেওঁতো এইবিলাক কিনি আনিবলৈ তেওঁৰ হাতৰ পইচাও নাই, তেওঁ দুখীয়া অত্যন্ত। তেওঁ মানসিকভাৱে কৰিছে যে মই চাউল আনিলোঁ, মই গাখীৰ আনিলোঁ, চেনি আনিলোঁ, চব আনিলোঁ, কিচমিচ আনিলোঁ, চব আনি তেওঁ আনিছে, মানসিকভাৱে আনিছে, আনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুইছে, ভগৱানৰ কাৰণে তেওঁ পৰমান্ন বনাই আছে, বনাই পেলাই হৈ গ'ল, বিৰাট ধুনীয়া সুস্বাদু সুগন্ধিময় পৰমান্ন ৰেডি কৰিছে। ৰেডি কৰি তেওঁ ভগৱানক এতিয়া অফাৰ কৰিবৰ সময়ত তেওঁ ভাবিছে যে এইমাত্ৰ মই বনাইছোঁ, ইমান উতলি আছে, গৰম গৰম, মই অলপ টেষ্ট কৰি চাচোন, ভগৱানৰ মুখত কিজানি ভগৱানৰ মুখ যদি পুৰি যায়, সেইকাৰণে টেষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবি ব্ৰাহ্মণজনে নিজৰ আঙুলিটো তাতে ভৰাই দিছে। মানসিকভাৱে যেতিয়া ভৰাই দিছে, ভগৱানক অফাৰ কৰিলে, কিন্তু গৰম হৈ আছে, মানসিকভাৱে তেওঁ টেষ্ট কৰিছে, তেওঁ ঘপককৈ তেওঁৰ ধ্যানটো ভাঙি গ'ল, সমাধি ভাঙি গ'ল, দেখিছে তেওঁৰ আঙুলিটো পুৰি গ'ল, আঙুলিটো পূৰা পুৰি গ'ল, গৰম পায়সেদি। সেইটো মানসিক সেৱা। ইয়াত সেইটো কথাই কৈ আছে যে যোনে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে, ভক্তি সহকাৰে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰে, যিহেতু ভগৱান আৰু ভাগৱতৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, গতিকে তেওঁ অনতিপলম অতি সোনকালে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁৰ অন্তৰত কি হয়, ভগৱানৰ তত্ত্ববিলাক, ভগৱানৰ দিব্য জ্ঞানসমূহ তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰকাশ পায়। শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব, শ্ৰৱণটো ইমান দৰকাৰী। ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে যে যিসকলে সেই পৰম সত্য বুজি পালে, জানিব পাৰিলে, তেওঁলোকৰ ত্ৰিতাপ দুখ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল নাইকিয়া হৈ যায়। ত্ৰিতাপ জ্বালাটো কি? জড়জগতত যিমান জীৱবিলাক আছে, ত্ৰিতাপ ক্লেশ আমি ভোগ কৰিব লাগে প্ৰত্যেকে। এটা হৈছে আধ্যাত্মিক, এটা হৈছে আধিদৈৱিক, আৰু এটা আদি ভৌতিক। আধ্যাত্মিকটো কি? দেহ আৰু মনে আমাক বহুত কষ্ট দিয়ে। কোনোবাই খুব বেয়াকৈ গালি পাৰিলে সেইটো কষ্ট খাই থাকিম কেইদিনমান। মনে কিবা এটা, এতিয়া খুব ধুনীয়া বৈভৱমৰ ৰসগোল্লা খাবলৈ মন গৈ আছে, কিন্তু লকডাউন দি আছে, লকডাউনত দোকানেই বন্ধ, ৰসগোল্লা নাই, সেইটো মানুহে কষ্ট পাব, ইমান খাবলৈ ইচ্ছা হৈছে নাপালোঁ। দেহাটোতো কেনেকৈ কষ্ট দিয়ে ক'বই নালাগে। দেহাই অকল এইটো হৈছে শৰীৰম ব্যাধি মন্দিৰম, শৰীৰটো হৈছে ব্যাধিৰ মন্দিৰ, সম্পূৰ্ণ অকল ইয়াত বেমাৰৰ মন্দিৰ। এইটো এটা, আজি এটা বেমাৰ, কাইলৈ এটা বেমাৰ, এটা ভাল হ'ব ইটো ওলাব, ইটো ভাল হ'ব সিটো ওলাব, এইটো চলি থাকিব।
গেছ ভাল হ'ব, এচিডিটি ভাল হ'ব, গৈ পেলাই বেলেগ এটা ওলাব, গেষ্টাইটিছ ভাল হ'ব, বেলেগ এটা ওলাব, গৈ 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 একদম এই দেহটো শেষ নোহোৱালৈকে। সেইকাৰণে শৰীৰম ব্যাধি মন্দিৰম, শৰীৰটো ব্যাধিৰ মন্দিৰ, ইমান কষ্ট খায় জীৱবিলাকে। সেইটো হৈছে আধ্যাত্মিক ক্লেশ। আধি ভৌতিক ক্লেশ হৈছে বাকী ভূতবিলাক, ভূত মানে বাকী জীৱবিলাকৰ পৰা যিটো কষ্ট হয়। ধুনীয়াকৈ ভাগৱত ইয়াত পঢ়ি আছোঁ, এই পিছফালৰ পৰা খাইছে নহয় 3টামান মহে আহি পেলাই, দিছে আমাক ক্লেশ, অশান্তি কৰি দিছে। মাখিকেইটা উৰি আহি মূৰত পৰিছে, নাকত পৰিছে, সেইটো ক্লেশ। সাপ, ক'ৰবাত ৰাস্তাত সাপে খেদি আহিছে, সেইটো ক্লেশ। বাঘে খেদি আছে, সেইটো অন্য জীৱৰ দ্বাৰা যিবিলাক আমি ক্লেশ পাওঁ, কষ্ট পাওঁ, সেইটো হৈছে আধি ভৌতিক। আৰু আধ্যাত্মিক ক'লোঁ, আধি ভৌতিক আৰু আধি দৈবিক। আধি দৈবিক হৈছে যিটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই। যিটো নিয়ন্ত্ৰণত নাই মানে যিটো দেৱ দেৱতাৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে। যেনেকৈ এই আহিলে এবাৰ ইয়াছ চাইক্লন, ইয়াৰ আগৰবাৰ আহিছিল ফণী নে ফিনি নে কি, ফণী আহিছিলে, ফণী চাইক্লন, চুনামি। আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাই। ৰাতিপুৱা আহিলে ভূমিকম্প, কণ্ট্ৰল নাই আমাৰ। বতাহ, বৰষুণ, ভূমিকম্প, বিজুলী, ঢেৰেকণি যিমান আছে, এইবিলাক সকলোবিলাক হৈছে আধি দৈবিক। আৰু এই গোটেই ত্ৰিতাপ জ্বালাৰ পৰা জীৱবিলাকে গোটেই জীৱনত কষ্ট খায়। এতিয়া গৰমত আমি ফেন চলাই বহি আছোঁ, ফেনখন সেইকাৰণে চলাব লগা হৈছে কাৰণ আমি কষ্ট পাই আছোঁ। যেতিয়া ঠাণ্ডা আহিব আমি ফেন চলাম নেকি? এচিও নচলাওঁ, ফেনো নচলাওঁ, কাৰণ ঠাণ্ডাটো আমি কষ্ট পাওঁ। সেইকাৰণে তাতকৈ আমি কাপোৰ লৈ বা চুৱেটাৰটো পিন্ধি পেলাই বহি থাকিম। আমি ঠাণ্ডাটো কষ্ট পাওঁ, আমি গৰমতো কষ্ট পাওঁ। সেইবিলাক প্ৰাকৃতিক আৰু সেইবিলাক হৈছে কণ্ট্ৰল বাই ডেমিগডছ। আৰু সেইটো আমাৰ বিয়ণ্ড আৱাৰ কণ্ট্ৰল, বিয়ণ্ড আৱাৰ ৰিচ। সেইটো কাৰণে সেইটো হৈছে আধি দৈবিক ক্লেশ। ইয়াত কৈ আছে ব্যাসদেৱে যে প্ৰভুপাদে ইয়াত তাৎপৰ্যত লিখিছে যে এই 3টা ক্লেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কোনে পাব পাৰে? যাৰ হৃদয়ত এইটো জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান প্ৰকাশিত হৈছে যে পৰমেশ্বৰ ভগৱান হৈছে পৰম সত্য আৰু পৰম ঈশ্বৰ। ভগৱানৰ বিষয়ে কৃষ্ণ ইজ দ্য সুপ্ৰিম পাৰ্চনেলিটি অফ গডহেড। সেই কথাটো যেতিয়া বুজি পায় তেতিয়া অট'মেটিকেলি এই ত্ৰিতাপ যি জ্বালা আছে, এই জ্বালাৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হৈ যায়, অট'মেটিক মুক্ত হৈ যায়। ব্যাসদেৱ লিটাৰেৰী ইনকাৰ্নেশ্যন অফ গড, ভগৱানে নিজে লিখিছে, ভাগৱত নিজে। ব্যাসদেৱে ইয়াৰ আগৰ শ্লোকটো ঠিকানে কৈছে, ব্যাসদেৱৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰিয়েলাইজ ষ্টেটত লিখা হৈছে এই ভাগৱত, শ্ৰীমদ ভাগৱতম। বহুতে অন্যবিলাকৰ ছেটিছফেকশ্যন নাছিলে কাৰণ তাত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ বিষয়ে কথা নাছিলে। তেতিয়া নাৰদ মুনি আহি পেলাই ব্যাসদেৱক ক'লে যে তুমি চবতকৈ এইটো ডাঙৰ তোমাৰ লেকিং হৈ আছে, ভুল হৈ আছে, এইটো তুমি পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ তুমি ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল যিবিলাক লীলা সেইবিলাক তুমি সন্নিবিদ্ধ কৰা নাই, সেইকাৰণে তুমি আচল টেষ্টটো পোৱা নাই। চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ গুৰু হৈছে ঈশ্বৰপুৰী হৈছে তেওঁতো নৰ্মেল সন্ন্যাসী। ঈশ্বৰপুৰী গুৰু কোন? মাধৱেন্দ্ৰপুৰীৰ পৰম্পৰাত আমি আছোঁ। গতিকে মহাপ্ৰভুটো স্বয়ং ভগৱান। আৰু গদাধৰ পণ্ডিতে দীক্ষা লৈছে কাৰ ওচৰত? গদাধৰ পণ্ডিত স্বয়ং আগৰ কৃষ্ণলীলা স্বয়ং ৰাধাৰণী, গদাধৰ পণ্ডিত স্বয়ং ৰাধাৰণী। তেওঁ যাৰ পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধিৰ ওচৰত যেতিয়া দীক্ষা লৈছে, পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধিৰ ওচৰত কেনেকৈ দীক্ষা লৈছে? যেতিয়া পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধিৰ ওচৰত গৈছে, গদাধৰ পণ্ডিতক লৈ গৈছিলে, তেওঁ বহুত ডাঙৰ বৈষ্ণৱ এজনক লগ পাম বুলি কৈছিলে, কিন্তু পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধি বহুত বিত্তশালী আছিল, বহুত ধনী আছিলে। দেখিছোঁ যে পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধি একেবাৰে সোণৰ খাৰু তাৰু পিন্ধি, গহনা পিন্ধি, চেইন পিন্ধি বহি আছে, এফালে মুখেদি পাণ চুবাই আছে, তামোল চুবাই আছে। গদাধৰ পণ্ডিতে ভাবিলে মোক একদম মানে সাংঘাতিক কৰ্মী এজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলে, ভুলক্ৰমে লৈ আহিছে বুলি ভাবিলে। এইটো গদাধৰ পণ্ডিতৰ অপৰাধ হৈছে। কিন্তু যেতিয়াই ভগৱানৰ ভাগৱতৰ শ্লোক গাবলৈ ধৰিলে, পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধি লগে লগে তাতে যি সিংহাসনত বহি আছিলে, পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধি তাতেই সমাধিস্থ হৈছে। ভগৱানৰ শ্লোক গাই যেতিয়া মনত পৰে ভগৱানৰ, গতিকে তেওঁ ৰাধাৰণী হৈ পেলাই পুণ্ডৰিক বিদ্যানিধিক গুৰু হিচাপে বৰণ কৰিছিল। তেনেকুৱাকৈ ইয়াত ব্যাসদেৱে সেইকাৰণে নাৰদ মুনিক
গুৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে। নাৰদ মুনিটো সদায় আছে, এতিয়াও আছে। নাৰদ মুনি, নাৰদ, হনুমান, এইবিলাক বিভীষণ, তাৰপিছত এওঁলোক সদায় থাকে। য'ত ভগৱানৰ চৰ্চা থাকিব তাত সদায় উপস্থিত থাকিব। এদিন প্ৰভুপাদে এদিন ক্লাছ দি আছে, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি ক্লাছ দিছে। ক্লাছ দি থাকোঁতে ফৰেনত ক্লাছ দি আছে, ক্লাছ দি থাকোঁতে প্ৰভুপাদে কৈছে যে, প্ৰভুপাদে মাজতে ক্লাছটো বন্ধ কৰিলে আৰু হাঁহিছে। প্ৰভুপাদে হাঁহিছে আৰু নাৰদ মুনি বাজাই বিনা ৰাধিকা ৰমণ নামে, তেনেকুৱা ভজন এটা আছে। খুব হাঁহি আছে প্ৰভুপাদে। তেতিয়া ভক্তসকলক ক'লে এখন আসন দিবলৈ, আসনো দিলে। কোনেও একো বুজি পোৱা নাই, তাতে চব বিদেশী ভক্ত, কেনেকৈ একো নাজানে তেওঁলোকে। তেতিয়া পিছত যেতিয়া প্ৰভুপাদক সুধিলে, প্ৰভুপাদ আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিব ক'লে? তাৰপিছত ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ কৈছে যে তেওঁৰ যিখন আসনত বহি পেলাই ক্লাছ দিয়ে, তাৰ কাষত তেনেকুৱা আসন, সৰু আসন তেনেকুৱা বনাই আনিব দিছে স্পেচিয়েলি, আকৌ পিছদিনাৰ কাৰণে। তেতিয়া ক'লে যে তোমালোকে দেখা নাই, স্বয়ং নাৰদ মুনি ইয়াত আহি পেলাই মোৰ ক্লাছ শুনি আছে আৰু মোক কৈ আছে যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিচিং কৰিলে, যে এই যিবিলাক মষ্ট ফলেন চ'ল, কলিযুগৰ মষ্ট ফলেন, যিবিলাক ম্লেচ্ছ পাশ্চাত্য দেশৰ, এই গোটেই ফলেন যিবিলাক পতিত জীৱ আছে, এই গোটেই জীৱবিলাকক আপুনি হৰিনামত উদ্ধাৰ কৰি দিছে, সেইবুলি কৈ পেলাই নাৰদ মুনিয়ে হাঁহি আছে চাই পেলাই। গতিকে নাৰদ মুনি সদায় আছে। য'ত ভগৱানৰ চৰ্চা হ'ব তাত নাৰদ মুনি আহি যায় ভগৱানৰ চৰ্চা শুনিবৰ কাৰণে। ইয়াত আমি তিতাপ জ্বালাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰোঁ? ভগৱানৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত কৈছে যে যিসকলৰ হৃদয় কেৱল সৰ্বোত্তভাৱে নিৰ্মল ভক্তই হৃদয়ংগম কৰোঁতে পাৰে। যিসকলৰ হাৰ্টটো বহুত কঠিন, ফুল্লি কণ্টামিনেটেড, ফুল্লি পলিউটেড, এনেকুৱা হৃদয় এখনে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক একো বুজিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে চৈতন্য মহাপ্ৰভুক কৰা হয় মহাবদানায়। সেইকাৰণে মহাবদানায় মানে মষ্ট মিউনিফিচেণ্ট ইনকাৰ্নেশ্যন অফ কৃষ্ণা, মষ্ট মিউনিফিচেণ্ট, চবতকৈ বেছি মাৰ্চিফুল ইনকাৰ্নেশ্যন হৈছে চৈতন্য মহাপ্ৰভু। কিহৰ কাৰণে? মহাপ্ৰভুৰ কৃপাত কি হয়, পাষাণৰ হৃদয় গলি যাব পাৰে। যিসকল মষ্ট চিনফুল পাৰ্চন, পাপী, তেওঁলোকৰ ষ্টোন লাইক হাৰ্টটো মহাপ্ৰভুৱে গলাই শেষ কৰি দিব পাৰে। পৰমা কৰুণা বহুদুই জনা নিতাই গৌৰচন্দ্ৰ সবয়াবতার সারা শিরোমণি কেবলানন্দ কণ্ঠ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি বিষয় চারিয়া সেরসে মুজিয়া মুখে বল হরি হরি বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মুজিয়া মুখে বল হরি হরি। বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখে বল হৰি হৰি। বিষয় ছাড়িয়া মানে এই যিটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক লাইফৰ যিটো বিষয় বুলি কৈছে, এই বিষয় ছাড়িয়া সেই ৰসে মজিয়া মুখে বল হৰি হৰি। মহাপ্ৰভু নিত্যানন্দ প্ৰভু আৰু মহাপ্ৰভুৰ বিশেষ কৃপালু তাৰমানে কলিযুগৰ কাৰণে। পশু পাখি চুৰে পাষাণ বিদৰে শুনি যাৰ গুণ গাথা। পশু পাখি জুড়ে পাষাণ ভিতরে শুনি যার গুণ গাথা। শুনি যার গুণ গাথা। পশু পাখি জুড়ে পাষাণ ভিতরে শুনি যার গুণ গাথা।
মহাপ্ৰভুৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰি পেলাই কি হৈ যায়, পাষাণক বিদৰে পাথৰ শিল গলি যাব। সেইকাৰণে আমি দেখা পাওঁ মহাপ্ৰভুৰ ইমান হেৰি যে যেতিয়া জগন্নাথক দৰ্শন কৰিব গৈছে মহাপ্ৰভুৱে গৰুড় স্তম্ভৰ পৰা যেতিয়া চাইছে, এতিয়াও আমি যদি গৰুড় স্তম্ভত চাওঁ, মহাপ্ৰভুৱে য'ত গৰুড় স্তম্ভত ধৰি পেলাই জগন্নাথক দৰ্শন কৰিছিলে, সেই তাত মহাপ্ৰভুৱে য'ত হাতখন থৈছে তাত সেইখন পাথৰৰ স্তম্ভ, কিন্তু পাথৰ গলি পেলাই তাত গোটেই হাতখন তাতে এতিয়াও দেখা পায়। আৰু আলাৰনাথক যেতিয়া দৰ্শন কৰিব গৈছে, আলাৰনাথক যোৱা নাই ন, আলাৰনাথক যেতিয়া দৰ্শন কৰিব গৈছে মহাপ্ৰভুৱে, আলাৰনাথত যেতিয়া সাষ্টাংগে প্ৰণাম কৰিছে, তেতিয়া পাথৰে আছিলে, গোটেই পাথৰৰ ওপৰত প্ৰণাম কৰিছে। মহাপ্ৰভুত য'ত য'ত প্ৰণাম কৰিছে গোটেই পাথৰ গলি গৈছে, এতিয়াও এই গলা ভাগে আছে পাথৰটো। য'ত য'ত হাত পৰিছে, য'ত মুখ পৰিছে, গোটেই মহাপ্ৰভুৰ য'ত য'ত পৰিছে। গতিকে ইমান কৃপালু, পাথৰ গলি যায়। গতিকে পাথৰ যদি গ'লে মানুহৰ হৃদয় গলাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো সৰু কথা। সেইকাৰণে এই শ্লোকটোত আমি দেখা যায় যে ইয়াত কোনে ধাৰণ কৰিব পাৰিব ভাগৱতৰ বাণী শ্ৰৱণ কৰাৰ পিছত, যিসকল ভক্তৰ হৃদয় সৰ্বোত্তৰভাৱে নিৰ্মল, তেওঁৰ হৃদয়ত এই ভগৱত তত্ত্ব জ্ঞান, ভগৱানৰ জ্ঞানটো প্ৰকাশ পাব। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি জয়, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.